неопределенном местоимении on, например, упражнение, первое упражнение. On ne s'occupait plus de moi, j'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget. Больше мною не занимались, и этим пользовался, чтобы весь день играть с Rouget. Que pensez-vous des travaux qu'on entreprend ici? Что вы думаете о работах, которые здесь предпринимают? On ne fait pas toujours ce qu'on veut quand on vit en famille. Люди не всегда делают то, что хотят, когда живут в семье. On traduit cette expression de plusieurs manières. Это выражение переводится разными способами. On a toujours de si bonnes excuses à se donner quand on n'a pas envie de travailler. Всегда есть такие отличные извинения, которыми мы можем себя снабдить, когда нет желания работать. On voyageait peu à cette époque. В эту эпоху мало путешествовали. Quand on a du chagrin, on ne réfléchit pas. Когда нас одолевает печаль, мы не размышляем. On a décidé de revenir par le bateau. Мы решили вернуться на корабле. Quand on est jeune, on croit tout savoir. Когда мы молоды, мы думаем, что знаем все. Quand on entend des choses pareilles, on ne sait plus que penser. Когда слышишь такие вещи, не знаешь больше, что и думать. Quand on veut justifier une mauvaise action, on trouve toujours de bons arguments. Когда хочешь оправдать плохое действие, всегда находишь хорошие аргументы. Elle était montée sur une chaise. On voyait qu'elle avait peur de tomber. Она вскарабкалась на стул, и было видно, что она боялась упасть. Il partit d'un pas pressé vers le pavillon que l'on apercevait au milieu des arbres. Торопливым шагом он ушел к беседке, которая виделась среди деревьев. On sent que la personne qui vit dans cette pièce est totalement indifférente aux meubles. Чувствуется, что человек, который живет в этой комнате, абсолютно безразличен к мебели. On peut tromper les gens, on ne se trompe pas soi-même. Можно людей обмануть, самого себя не обманешь. Que veux-tu? On ne peut pas tout savoir. Что ты хочешь? Знать все невозможно. On entendit de toutes parts des applaudissements prolongés. Со всех сторон послышались продолжительные аплодисменты. Les cris avaient cessé dans la maison, on n'entendait plus rien. Крики прекратились. В доме больше ничего не было слышно. Les murs des maisons modernes ne sont pas assez épais, on entend tout ce qui se passe chez les voisins. Стены домов современных недостаточно плотные. Слышно все, что происходит у соседей. 2. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Никогда не поздно учиться. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Лес рубят, щепки летят. Можно было бы перевести, конечно, но будем переводить, как оно есть дословно. Не сделаешь омлет, не разбив яиц. On connaît l'ami dans le besoin. Друг познается в беде. On ne badine pas avec l'amour. С любовью не шутит. On récolte ce qu'on a semé. Что посеешь, то и пожнешь. On apprend à hurler avec les loups. С волками жить, по волчьи выть. Но в данном случае, видимо, учишься выть с волками. 3. Eh bien, on ne reconnaît plus ses anciens copains. Tu es devenu bien fier, toi. Ну вот. И мы не узнаем больше наших старых приятелей. Ты стал довольно гордым, да? Quand vous la laissez seule, prévenez-nous. On viendra lui tenir compagnie. Когда вы оставите ее одну, предупредите нас. Мы составим ей компанию. Робер, on est là. Робер, вот он и мы. Eh bien, petite, on est contente? Ну что, малышка, мы довольны? On nous a enfin installé le téléphone. Ça fait 2 ans qu'on entendait.
Нам наконец телефон поставили, 2 года как ждали. А vous ne sortez pas? Est-ce qu'on a peur de la pluie? А вы не пойдете погулять? Да? А мы боимся дождика. On s'en va? Attends, je vais d'abord donner un coup de téléphone. Что, идем уже? Подожди, я должен вначале звонить. 4. Если я об этом заговорю, надо мной будут смеяться. Si je vais en parler, on va se moquer de moi. Что продается в этом магазине? Qu'est-ce qu'on vend dans ce magasin? Разве знаешь заранее, что может случиться? Sait-on d'avance? Sait-on d'avance ce qui va se passer? Ce qui va se passer? On sentait qu'elle était mécontente dans sa voix. Son visage était mal éclairé, mais elle l'a tout de suite reconnu. On voyait mal son visage, mais il l'a tout de suite reconnu. On a souvent besoin d'un conseil amical. On le fait comme ça. Son rire. On entendait son rire de loin. On voyait un pavillon au fond du jardin. Quand on voit ce qui a été fait, on comprend quel effort cela avait mérité. Quand on voit ce qui a été fait, on comprend quel effort cela avait mérité. Le roman de Simonov, On ne naît pas les soldats, est traduit dans plusieurs langues. Il faisait encore chaud, mais on sentait l'approche de l'automne. On ne sait pas encore ce qu'ils avaient décidé. Ou bien, on ne sait pas encore ce qu'ils ont décidé. Ce livre, on le vend dans tous les magasins. On vend ce livre dans toutes les librairies. Comme le malade se sentait de plus en plus mauvais, de plus en plus mal, on a décidé de le transporter à l'hôpital. Quand tu es de mauvaise humeur, quand on est de mauvaise humeur, on voit tout en noir. Allumer la lumière, on ne voit rien ici. On ne s'ennuie jamais avec lui. On a entendu des bruits, des cris, des rires à l'escalier. Quand est-ce qu'on part enfin? On reste amis, n'est-ce pas? On est prêt? Non, pas encore. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va avec nous à la plage? Bon, tu viens avec nous à la plage. Tu viens avec nous à la plage. On va se baigner. Entendu. On se voit dimanche prochain. Heureusement, son voisin nous a dit sa nouvelle adresse. Sinon, on l'a jamais retrouvé. Sinon, on l'aurait jamais retrouvé. On ne l'aurait jamais retrouvé. Heureusement, son voisin nous a dit sa nouvelle adresse, sinon, on ne l'aurait jamais retrouvé. On est si sérieux aujourd'hui.